A very good evening, Dentogenesis family, and welcome yet again to another vlog of Dentogenesis academic part. And today we are basically doing the second year BDS workout. So this May we have already discussed about the microbiology, important questions, time management, must read topics, and other important parts about microbiology theory paper. And next we are going to discuss today basically about pathology. Again, microbiology, pathology, it's a combined subject paper, and as you know it is equally very much difficult to perform like stable in these papers, because কোনো একটাতে যদি গন্ডগোল হয়ে যায় then the entire प्रॉब्लम इज ऑन द पेपर. ठीक है, तो सिंस इट इज अ जॉइंट पेपर, দুটো ডিপার্টমেন্টে আলাদা করে ইউ হ্যাভ টু সিকিউর দ্য পাসিং মার্কস টু গেট অ্যান ওভারঅল পাস ইন ইয়োর রেজাল্ট. তো আজকে বেসিক্যালি উইদাউট ওয়েস্টিং মাচ ফার্দার টাইম উই উইল স্ট্রেট অন মুভ টু প্যাথোলজি, জেনারেল হিউম্যান প্যাথোলজি, যেখানে ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট কারণ দেয়ার ইজ আ লট অফ থিংস and it is difficult for you, especially because you are slowly entering into the clinical world. So this is the last pre-clinical year of your life. Take it seriously. अगले साल से you have to only focus on clinical things in your life. So क्लिनिक्स में घुसने के पहले जो होमवर्क, जो वर्कआउट, जो बेसिक सेशंस होता है वो सेकेंड ईयर में ही कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हैव अ वेरी गुड नॉलेज and command over general pathology, because general pathology में around 60% of the question paper lie करता है. 40% there will be from systemic pathology as well, but the general bulk of the question paper is also from general pathology. ठीक है, I will specially tell about the time management and marks distribution at the end of the video. Before that we have to go in details like according to the BDS syllabus which one is actually important. So let's say first, if we are talking about general pathology like basic introduction and all, there we have to have a very good idea about the cell injuries and cell adaptations. ঠিক আছে, so firstly introduction to pathology, if I say, ওখানে you do not need to have any great understanding, just like a simple go through and reading is more than enough for this. ठीक है, the most important part that you just need to focus is from atrophy, cellular adaptation, atrophy, hypertrophy, hypotrophy, dystrophy. So everything and anything ending with the word trophos, trophos মানে trophy, it's mean nutrition, আর plasia means number of cells. So according to that you have aplasia, hyperplasia, metaplasia, dysplasia. ঠিক আছে, so anything with trophy and plasia is very important from chapter number 3. So atrophy you have to understand the causes, physiologic and pathologic causes. Hypertrophy definition, physiologic and pathologic. Similarly hyperplasia definition, physiologic and pathologic. Metaplasia and dysplasia. Along with that you have to understand about CIN, carcinoma in situ, and difference between metaplasia and dysplasia. এটা পড়তে হবে. ঠিক আছে, so this chapter is gone. Next, cell injury, etiology and pathogenesis. এখানে directly you need to study only about the basic inflammatory reaction, যেটা পরেও আসবে. No need to like have a great understanding from this chapter as well. But morphology of cell injury, that is degeneration and cell death, এই চ্যাপ্টারটায় most importantly you have to understand about necrosis, definition, types with examples. ঠিক আছে, necrosis, definition, types with examples of all: liquefactive, caseous, fat necrosis, coagulative necrosis, etc. Apoptosis you need to have idea about definition, stages, কখন হয়, ইন্ডিকেশন, লাইক কোন কোন সিচুয়েশনে অ্যাট্রফি হতে পারে, which is necessary. ঠিক আছে, তারপরে হচ্ছে কন্ট্রাস্টিং ফিচার্স অফ অ্যাপোপ্টোসিস এন্ড নেক্রোসিস. এখানে লাইক দ্য ডিফারেন্স বিটুইন অ্যাপোপ্টোসিস এন্ড নেক্রোসিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট. ওখানে ডিফারেন্স দিয়ে কোয়েশ্চেন আসতে পারে. তারপরে পড়তে হবে গ্যাংগ্রিন, গ্যাংগ্রিনের ডেফিনেশন পড়তে হবে, টাইপস পড়তে হবে উইথ এক্সাম্পলস অ্যান্ড স্মল ডেফিনেশন
from each of them. Like lastly chapter টা end হবে with calcification. Calcification you have to understand about dystrophic calcification, metastatic calcification, ওখানে definition পড়তে হবে along with example. আর ডিফারেন্সের একটা বক্স থাকে টেবিল, সেটাও পড়বি, কারণ ডিফারেন্স অনেক সময় লিখতে দিতে পারে। ঠিক আছে, এগাই। বাট বিফোর মুভিং অন টু দ্য নেক্সট চ্যাপ্টার, ইন্টারেস্ট হলে অ্যাকোমোডেশন, বারবার বলছি স্যার রিকোয়েস্ট, আমি যেহেতু সবসময় ইনবক্সে রিপ্লাই দিতে পারছি না কোন চ্যাপ্টার ইম্পর্টেন্ট কোন সাবজেক্ট থেকে, ডেডিকেটেড ভিডিওজ আর গিভিং পুট আপ ইন দ্য ভিডিও ইন দ্য ইউটিউব চ্যানেল। প্লিজ ভিজিট দ্য মাইক্রোবায়োলজি ইম্পর্টেন্ট চ্যানেল পার্ট, যেখানে মাইক্রোবায়োলজি ইম্পর্টেন্ট এরিয়াগুলো ডিসকাস হয়েছে। অলসো মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড প্যাথোলজি কম্বাইন্ড 10 years ক্লিনিক্যাল কোয়েশ্চেন, নট অনলি 10 years, আমার যতদূর মনে পড়ছে অ্যারাউন্ড 15 to 20 years of clinical long question has been solved only for you. It's there. Like, share, subscribe, comment and let your friends know এই একটা জিনিস করা রয়েছে, so that generations after generation are using this. তোমরাও ইউজ করো, let it be passed to your next generation also, because we already damn difficult know how much struggle it is to get the answers just before the exam, get it solved, get it memorized. এই জন্য it is there যখন আছে না, প্লিজ ট্রাই টু ইউটিলাইজ দ্য মেটেরিয়াল। তো এখন যে চ্যাপ্টারটা বলবো, ইন্ট্রাসেলুলার অ্যাকুমুলেশন, এখানে উই হ্যাভ টু মেনলি রিড অ্যাবাউট স্টিয়াটোসিস, ফ্যাটি চেঞ্জ অফ লিভার, অফ স্প্লিন অ্যান্ড আদার ভাইটাল অর্গানস। ঠিক আছে, কোথায় কোথায় ফ্যাটি ডিপোজিশন বা ফ্যাটি চেঞ্জ আমাদের হতে পারে। নেক্সট হচ্ছে অ্যামিলয়েডোসিস, এন্টায়ার চ্যাপ্টার ইজ ইম্পর্টেন্ট, বাট মোস্ট স্পেসিফিক্যালি উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড লার্ন অ্যাবাউট দ্য ডেফিনেশন। প্যাথোজেনেসিস অফ অ্যামিলয়েডোসিস কী করে হয়, ক্লাসিফিকেশন অফ অ্যামিলয়েডোসিস, তারপরে হচ্ছে স্টেইনিংস অফ অ্যামিলয়েডোসিস, মানে অ্যামিলয়েডোসিস যে হয়েছে সেটা আমি হিস্টোপ্যাথোলজিতে কী করে বুঝবো। একটা জিনিস দেখ, হর্ষমোহন প্যাথোলজি আই এম ডিসকাসিং, ডেন্টাল স্টুডেন্ট। তো প্যাথোলজি হচ্ছে এমন একটা সাবজেক্ট যেটা দেখ, এখন তো আমাদের যেমন অলরেডি ফার্মাকোলজি সিলেবাস শেষ, ফাউন্ডেশন ব্যাচ সিলেবাস শেষ, র্যাপিড রিভিশন চলছে, আর বাকি সাবজেক্টের র্যাপিড রিভিশন অলমোস্ট এন্ডের দিকে। তো যারা যারা র্যাপিডে আছিস বা যারা যারা ফাউন্ডেশন ব্যাচ করেছিস, তারা অলরেডি জানিস যে স্টার্টিং থেকে একটা সাবজেক্ট পড়লে ইউ গেট টু নো অ্যাবাউট দ্য ইন ডিটেলস অফ দ্য সাবজেক্ট, সেটা আমি ওইভাবে পড়াই। ঠিক আছে, বাট লাস্ট মোমেন্টে আমাদের অতটাও এখন দরকার নেই, জাস্ট ফর দ্য ইম্পর্টেন্ট, লাইক উই নিড টু গো ফর like smart work combined with hard work. Not only pure hard work will give out results now, because time is the most challenging criteria. ঠিক আছে, তো অ্যামিলয়েডোসিসের আমাদের স্টেনিং করতে হবে, মরফোলজি অফ সার্টেন অ্যামিলয়েডস করতে হবে ইন ভেরিয়াস অর্গানস। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে জেনেটিক অ্যান্ড পিডিয়াট্রিক ডিজিজেস। এখান থেকে না খুব একটা বেশি কোয়েশ্চেন আমি দেখিনি লাস্ট 20 years, বাট একটা আছে যে লাইক ডাউন সিনড্রোম, ক্লাইনফেল্টার সিনড্রোম, টার্নার সিনড্রোম অ্যান্ড আদার ক্রোমোজোমাল অ্যাবেরেশনস, ওই জায়গাগুলো একটু পড়বি, বাকিটা ইউ ক্যান জাস্ট গিভ আ গো থ্রু। ঠিক আছে, এনভায়রনমেন্টাল নিউট্রিশন, ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি কিচ্ছু আসে না, জাস্ট আমরা একটা এডসের একটা দেখবো, এডসের একটা কোয়েশ্চেন আসছে বোধহয় এখান থেকে, অ্যান্ড বাকি ইউ ক্যান জাস্ট ক্রস। ঠিক আছে, এগাও, কোনো অসুবিধা নেই। নেক্সট তোমাদের চলে যেতে হবে ইউনিট নাম্বার 2তে, দ্যাট ইজ উইথ ইনফ্লামেশন। ঠিক আছে, ইনফ্লামেশন হিলিং। তো এখানে অ্যাকিউট ইনফ্লামেশনে কী কী পড়বি ভালো করে শোন, ডেফিনেশন পড়বি, কজ অফ অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন পড়বি, স্টেজ অফ অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন, ভাস্কুলার ইভেন্ট আর সেলুলার ইভেন্ট, দুটো পড়িস। ঠিক আছে, অবশ্যই পড়বি। তারপরে হচ্ছে যে হোয়াট আর ফ্যাগোসাইটোসিস, হোয়াট ইজ দ্য টাইপস অফ অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন, ভালো করে শোন কোয়েশ্চেনটা কিন্তু কি বললাম, হোয়াট ইজ দ্য টাইপস অফ অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন, বইতে কিন্তু কোথাও নেই, থাকলেও এমন একটা জায়গা আছে, ইট ইজ মোস্ট প্রোন টু বি মিসড আউট। কোয়েশ্চেনটা শুনে নে, হোয়াট ইজ দ্য টাইপ অফ, মানে হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন, নট কি হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ ইনফ্লামেশন। কোয়েশ্চেনটা যে হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কন্ট্রোভার্সিয়াল কোয়েশ্চেন অফ 10 years। যারা পলিটি পড়ছিস ওরা জানিস, না জানলে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট কর যে এই কোয়েশ্চেনটার আনসার আমার চাই, আই উইল গিভ ইউ স্ট্রেট অফ। ঠিক আছে, তো অ্যাকিউট ইনফ্লামেশনে হলো, আর স্টেজেস পড়বি, হোয়াট আর দ্য মিডিয়েটার্স অফ ইনফ্লামেশনে তো জানিসই, ফার্মাতেও নিশ্চয়ই পড়েছিস। তো মিডিয়েটার্স অফ ইনফ্লামেশন পড়বি, হোয়াট ইজ জায়েন্ট সেল পড়। ঠিক আছে, হোয়াট ইজ জায়েন্ট সেল, হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ জায়েন্ট সেল উইথ এক্সাম্পল অ্যান্ড নেম অফ সার্টেন ডিজিজেস যেখানে জায়েন্ট সেল ইনভলভ হয়। ঠিক আছে, তারপরে হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে ক্রনিক ইনফ্লামেশন, উইচ ইজ অলসো নোন অ্যাজ গ্র্যানুলোমেটাস ইনফ্লামেশন। এখানে গ্র্যানুলোমা ডেফিনেশন পড়তে হবে, গ্র্যানুলোমা স্টেজেস পড়তে হবে, টিউবারকেল, হার্ড টিউবারকেল অ্যান্ড সফট টিউবারকেলের ডিফারেন্স পড়তে হবে, অ্যান্ড ফ্লো চার্ট অফ ফরমেশন অফ টিউবারকেল পড়বি। ঠিক আছে, আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে কয়েকটা গ্র্যানুলোমেটাস ডিজিজের নাম পড়তে হবে, কোনগুলো পড়তে হবে বলে দিচ্ছি লিখে নে। একটা হচ্ছে টিউবারকুলোসিস,
একটা হচ্ছে আচ্ছা টিউবারকুলোসিসটা অনেকটা বড়, বলে দিই কতটা কি পড়বি। বেসিক্যালি কোথায় হয় প্যাথোজেনেসিস আর ইটিও প্যাথোজেনেসিস, ঠিক আছে। ট্রিটমেন্ট তো ফার্মাতে নিশ্চয়ই জানিস। আর এখানের মধ্যে কি কি সাবটাইপস অফ টিউবারকুলোসিস এটা হিউম্যান কাইন্ডের মধ্যে হয়। হয়ে গেল টিউবারকুলোসিস। নেক্সট হচ্ছে আমাদের করতে হবে লেপ্রসি। লেপ্রসি মাইক্রোবায়োলজিতে আমি বলে দিয়েছিলাম কি করে পড়তে হবে। কজ পড়বি, ঠিক আছে। প্যাথোজেনেসিস পড়বি, ইটিওপ্যাথোজেনেসিসে কোথায় হয়, রিডলি জপলিং ক্লাসিফিকেশন, WHO ক্লাসিফিকেশন অফ লেপ্রসি। আর লাস্টে ট্রিটমেন্ট ছোট্ট করে একটু লাইট অ্যাবাউট ছোট করে রিফ্যাম্পিসিন বা ড্যাপসন, এটা ছোট্ট করে লিখে দাও। নেক্সট হচ্ছে সিফিলিস পড়তে হবে, ইজি আছে পড়বি। অ্যাক্টিনোমাইকোসিস পড়তে হবে। সার্কাইডোসিসের খুব একটা কিছু কোয়েশ্চেন আমি দেখিনি, বাট জাস্ট গিভ আ রিড। নেক্সট হচ্ছে হিলিং অফ টিস্যুস। হিলিং এর মধ্যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স অ্যান্ড ডেফিনেশন অফ রিজেনারেশন অ্যান্ড রিপেয়ার, গ্রানুলোমাটাস টিস্যু ফরমেশন, স্টেজেস অফ হিলিং, ফ্যাক্টরস অ্যাফেক্টিং হিলিং, হোয়াট আর দ্য complications of wound healing, what are the factors that affect the growth of healing, what are the factors that stops বা inhibit the growth of healing বা inhibit the rate of healing, ঠিক আছে। এই দুটো আলাদা আলাদা করে পড়তে হবে। রাইট ইন ডিটেলস অ্যাবাউট ফ্র্যাকচার হিলিং। হয়ে গেল হিলিং চ্যাপ্টার কমপ্লিট। নেক্সট হচ্ছে ইনফেকশন এন্ড প্যারাসাইটিং। এখানে আমি একটু স্কিপ করবো, এখানে খুব একটা কিছু নেই। তোরাও ভিডিওটা আই থিঙ্ক 10 সেকেন্ড স্কিপ করতে পারিস, কারণ নেক্সট আমি একটু এগাবো। এখানে জাস্ট একটা রিডিং মারতে পারিস। এইডসে চলে আয়। এইডসের মধ্যে কনসেপ্ট অফ CD4:CD8, रिवर्सल ऑफ द CD4-CD8 रेशियो, नॉर्मल CD4 सेल्स कितना होता है, नॉर्मल CD8 सेल्स कितना होता है, ठीक है, ওইটা পড়বি। আর কিছু এখানে লাগবে না। নেক্সট अगेन ইউ ক্যান স্কিপ দ্য ভিডিও ফর 10 সেকেন্ডস মিনিমাম। আমি নেক্সট পার্টটায় যাব, মার্ক করা আছে, জাস্ট এ মিনিট। ওকে, অটো ইমিউনিটি। অটো ইমিউনিটির মধ্যে অটো ইমিউন ডিজিজেস এন্ড এক্সাম্পল এন্ড হাউ অটো ইমিউনিটি টেকস প্লেস। অটো ইমিউনিটিতে কোন কোন ডিজিজ পড়বি? তুই পড়বি হচ্ছে গ্রেভ ডিজিজ, হাসিমতো থাইরয়েডাইটিস, পার্নিশিয়াস অ্যানিমিয়া, রিউমাটয়েড আর্থারাইটিস, ঠিক আছে। মোস্ট কমন চারটে হলো। ওরালের দিক থেকে SLE, সিস্টেমিক লুপাস এরিথোমেটোসাস, তারপরে পড়বি স্টিভেন জনসন সিনড্রোম SJS, তারপরে পড়বি হচ্ছে পেমফিগাস রিয়াকশন, পেমফিগাস ভালগেরিস, লাইকেন প্লেনাস। সব কটা টাইপের অটো ইমিউন রিয়াকশন যেগুলো বললাম, এক্সেপ্টিং দ্য লাইকেন প্ল্যানাস, ওটাকে ওরাল প্রিম্যাগলিনের ডিসঅর্ডার ধরা হচ্ছে আজকালকার দিনে। বাট পেমফিগাস অবধি সিস্টেমি এরিদিমা মাল্টিফর্মি, সিস্টেমিক লুপাস এরিথোমেটোসাস, এগুলো প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট অটো ইমিউন ডিসঅর্ডার, ঠিক আছে, এগুলো মাথায় রাখ। নেক্সট হচ্ছে ইউ জাস্ট কিপ অন টু ডিরেঞ্জমেন্ট অফ বডি ফ্লুইডস, দ্যাট ইজ ফ্লুইড অ্যান্ড হিমোডাইনামিক ডিসঅর্ডার, এটা হচ্ছে সেকশন 3, ঠিক আছে। সরি গাইজ, একটু হয়তো মাইক ইস্যুস হতে পারে, মাইকটা আমার একটু গন্ডগোল করছে, তো ইন দ্যাট কেস প্লিজ সাউন্ড নিয়ে একটু ভলিউমটাকে বাড়িয়ে নিস। আমিও যতটা পারছি চেষ্টা করছি বলার। তো ডিরেঞ্জমেন্ট অফ বডি ফ্লুইডস মানে হচ্ছে যত রকমের যে শক অ্যান্ড ইডিমা এগুলো হয়। বডি ফ্লুইড আলাদা, ব্লাড আলাদা। ব্লাডের ডিরেঞ্জমেন্ট পরে পড়বো, নেক্সট চ্যাপ্টারে পড়বো। আর বডি ফ্লুইডের মধ্যে আমরা পড়তে হবে ইডিমা টাইপস অ্যান্ড কজেস, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স অ্যান্ড ডেফিনেশন ইচ অফ ট্রান্সমিটেড অ্যান্ড এক্সুডেড, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে ফিগার 15.4, তোদের কাছে যদি হর্ষ মোহনের 5th এডিশনটা থাকে। যাই হোক, আমি টাইটেলটা বলে দিচ্ছি, মেকানিজম ইনভলভড ইন ইডিমা বাই সোডিয়াম অ্যান্ড ওয়াটার রিটেনশন থ্রু কিডনি, আর মেকানিজম অফ ইডিমা থ্রু প্যাথোজেনেসিস অফ কার্ডিয়াক ইডিমা, ঠিক আছে। হার্টের জন্য কোথায় কি ফুলে যেতে পারে, দেখবি অনেক পেশেন্টের হার্টের ওষুধ থাকলে পা ফুলে যায়, কিডনির ওষুধ থাকলে পা ফুলে যায়, তো এইগুলো আমি ক্লাসে বুঝিয়েছিলাম কি করে ফোলে, তো এখানে একটা পড়তে হয়, পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করলেও করতে পারে, ঠিক আছে। নেক্সট চ্যাপ্টার চলে ব্লাড ফ্লো ভলিউম ডিসঅর্ডার। এই ভলিউম ডিসঅর্ডারের মধ্যে যখন ব্লাড ফ্লো নিয়ে কথা হবে, ওখানে প্রত্যেকটা সিবিসি পড়তে হবে। সিবিসি মানে ক্রনিক ভেনাস কনজেশন। সিবিসির মধ্যে লাংসটা পড়, সিবিসি স্প্লিনটা পড়, আর সিবিসি কিডনি পড়, ঠিক আছে। আর ওদের যে অ্যাপিয়ারেন্স, স্যাগো স্প্লিন হচ্ছে, ফ্লোর ম্যাটেড অ্যাপিয়ারেন্স হচ্ছে, কবলস্টোন অ্যাপিয়ারেন্স থাকছে, কোনটার মধ্যে কোন অ্যাপিয়ারেন্স, যেমন গামা গ্যান্ডি বডিজ বলে একটা বডি যেটা সিবিসি স্প্লিনে দেখা যায়, তো কোথায় কোনটা দেখা যায় প্লিজ হ্যাভ ইট আ লুক, ঠিক আছে। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে তুই চলে আয় প্যাথোজেনেসিস অফ শক অ্যান্ড ডেফিনেশন, মারাত্মক ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার। শকের ডেফিনেশন পর, টাইপস পর, প্যাথোজেনেসিস পর, আর যেটা পড়বি লাস্টে ওই যে কম্পেনসেটেড, ডিকম্পেনসেটেড আর ইরিভার্সিবল, মানে স্টেজেস অফ শক,
নেক্সট হচ্ছে অবস্ট্রাকটিভ হিমোডাইনামিক ডিরেঞ্জমেন্টস, এখানে আমাদের পড়তে হবে থ্রম্বোসিস, এম্বলিজম, ডিফারেন্স, ডেফিনেশন, কোন কোন ডিজিজ দেখতে পাওয়া যায়, কিভাবে ফর্মেশন হয়, অ্যান্ড প্যাথোফিজিওলজি, হাউ ইট ইজ সিস্টেমিক, মানে হাউ ইট ইজ অ্যাফেক্টিং দ্য সিস্টেম। ফেট অফ থ্রম্বাস আলাদা একটা কোয়েশ্চেন বহুবার আসে। ডিফারেন্স বিটুইন আর্টারিয়াল অ্যান্ড ভেনাস থ্রম্বাই, এটাও প্রচুরবার কোয়েশ্চেনটা আসে কিন্তু, ঠিক আছে। এম্বলিজমের মধ্যে প্যাথোজেনেসিস পড়বি, ডেফিনেশন পড়বি। আর তারপরে নেক্সট চলে ইসকেমিয়া, ইসকেমিয়াতে ডেফিনেশন আর কোথায় দেখতে পাওয়া যায় এইটুকুনি পড়লে হবে। নেক্সট হচ্ছে সেকশন নাম্বার 4, জেনারেল প্যাথোলজি, লাস্ট সেকশন মেবি। এটা হচ্ছে নিওপ্লেসিয়া, এখানে যত রকমের টিউমার ক্যান্সার নিয়ে কথাবার্তা হবে। তো হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ নিওপ্লেসিয়া, ভালো করে পুরো ডেফিনেশনটা রবিন্স থেকে পড়তে পারিস। দেখ আমি রবিন্স এখন এই মুহূর্তে পড়তে বলবো না, কারণ শেষ করতে পারবি না, যদি সারা বছর একটু একটু পড়ে থাকি দ্যাটস অল, দ্যাটস ফাইন। কিন্তু আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতে পারি যে রবিন্স তুমি যদি পড়ো দেন গুড, রবিন্স না পড়ো যদি খুব একটা খারাপ কিছু হবে তা না, রেজাল্ট করা যাবে, ঠিক আছে। 135+ তো পাওয়াই যাবে, হার্শমোহন ভালো করে বুঝে বুঝে পড়লেও হবে। তো ইন দ্যাট কেস আমাদের নিওপ্লাসিয়ার ডেফিনেশনটা পড়লি হয়ে গেল। নেক্সট হচ্ছে টিউমারের যে এক্সাম্পলগুলো হয়, ক্যাটাগরিজ অফ টিউমার, সেখানে কোনটা টেরাটোমা, কোনটা হামাটোমা, কোনটা অন্টোমা, কোনটা ক্লাসিফিকেশন আসে। বিনাইন ম্যালিগনেন্টের টাইপস উইথ এক্সাম্পলস পড়তে হবে, ঠিক আছে। যদি বলিস যে এক্স্যাক্টলি বলে দিতে কোনটা কোনটা পড়তে হবে, তাহলে আমাকে একটু কমেন্ট করে জানা, তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে কোনটা তুই জানতে চাইছি এক্স্যাক্টলি, ঠিক আছে। নাহলে সিলেবাসটা তো বড়, আর পুরো একটা ওভারঅল জিস্ট আনতে হচ্ছে না, নাহলে ভিডিওটা ইলংগ্রেট হয়ে যাবে, অতটা দেখার আর ইন্টারেস্ট পাবি না, ঠিক আছে। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে স্প্রেড অফ টিউমার্স, কি করে টিউমার ছড়াবে যদি কার্সিনোমা হয়। তো ইন দ্যাট কেস না তোকে জানতে হবে যে টিউমার কি করে স্প্রেড হচ্ছে, লোকাল ইনভেশন বা ডিস্টেন্ট ইনভেশন, মানে মেটাস্ট্যাসিসের মধ্যে মেবি তো লিমফ্যাটিক স্প্রেড হচ্ছে কি হিম্যাটোজিনাস স্প্রেড হচ্ছে, এইগুলো। তারপর স্টেজিং নিয়ে পড়, স্টেজিং এর মধ্যে টিএনএম স্টেজিং আর এজেসি স্টেজিং হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। তারপরের চ্যাপ্টারটা যেটা যে ইথিওলজি অ্যান্ড প্যাথোজেনেসিস অফ টিউমার, এখানের মধ্যে শুধুমাত্র ডিসপ্লেসিয়া অ্যান্ড কার্সিনোমা ইনসিটু পড়বি, হলমার্কস অফ ক্যান্সার বায়োলজিতে জাস্ট নামগুলো পড়বি, আর কিচ্ছু লাগবে না, খালি P53 আরবি জিন আর রাস যে মেকানিজমটা আছে সেইটা পড়বি। ইন কার্সিনোজেনেসিস ভালো করে বোঝ, প্রোগ্রেশন অ্যান্ড ইনিশিয়েশন, ঠিক আছে। না বুঝতে পারলে কমেন্ট করিস, এই চ্যাপ্টারটা জিস্টে আমি বুঝিয়ে দেবো, ঠিক আছে, কারণ এটা খুব ডিফিকাল্ট একটা চ্যাপ্টার। হোস্ট টিউমার রিলেশনশিপ অ্যান্ড ডায়াগনোসিস অফ নিওপ্লাজম, এখানে আমাদের আলাদা করে খুব একটা বেশি কিছু পড়তে হবে না, ইউ ক্যান জাস্ট কিপ অন যে মডার্ন মার্কার্স অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক্সগুলো যেগুলো হয়, যেমন আইএইচসি হতে পারে, ইমিউনোহিস্টো কেমিস্ট্রি বা ইমিউনোহিস্টোফ্লোরোসেন্স, ইমিউনোফ্লোরোসেন্স, এই যে টাইপস অফ টেস্টগুলো হয়, যেটা নর্মাল একটা বায়োপসি বা হিস্টোপ্যাথোলজির পরে আরও এগুলো করতে হয় টু কনফার্ম দ্য টেস্ট, ঠিক আছে। তো ওইটা আমাদের ইন দ্যাট কেস লাগতে পারে, জাস্ট ইউ ক্যান ফলো। কমন স্পেসিফিক টিউমার্সের মধ্যে এক্স্যাক্টলি কোন কোন টিউমার্সগুলো নিয়ে আমাদের ডিল করতে হবে, সেখানে এসসিসিটা পড়বি, বিসিসিটা পড়বি, ঠিক আছে। আচ্ছা, আমি আনসার লেখার প্যাটার্নটা লাস্টে বলে দেবো, তো ওটা দেখে বুঝতে পারবি। এই যে আমি বললাম এসসিসি পড়বি, বিসিসি পড়বি, তো এখানে এসসিসির আন্ডারে বিসিসির আন্ডারে কী পড়তে হবে সেটা আমি তোকে বলে দেবো, ঠিক আছে। যদি একটু ভিডিওটা এগো আমি বলে দিচ্ছি, তো জাস্ট নামগুলো বা দেখে নে বা মার্ক করে নে। এসসিসি হলো বিসিসি রোডেন্ট আলসার, মার্জোলিনস আলসার বা বার্ন আলসার পড়বি। তারপরে এখানে আর তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না সেরকম ইম্পর্টেন্ট। তুই এবার না একটু পায়োজেনিক গ্র্যানুলোমাটা পড়তে হবে, কোশ্চেন এসছে গ্র্যানুলোমা পায়োজেনিকাম, ঠিক আছে। পায়োজেনিক গ্র্যানুলোমাটা একটু পড়তে হবে, কারণ ডেন্টালদের জন্য এটা বেশ ইম্পর্টেন্ট। যাই হোক, আমি এবার অ্যানিমিয়াতে মুভ অন করি, যেটা আমাদের নর্মাল এরিথ্রয়েড সিরিজের মধ্যে পড়ে। অ্যানিমিয়া যত ক্লাসিফিকেশন তুই লিখতে পারবি ততই ভালো। কোন ম্যারো অ্যাসপিরেশন দুটো টাইপসের হয়, কী কী, কোন কোন নিডল ইউজ হয় আর কেন ইউজ হয় পড়বি। নেক্সট হচ্ছে অ্যানিমিয়া যখন হলো, অ্যানিমিয়ার প্রত্যেকটা টাইপস, তার কজেস, তার সিমটম, সাইন অ্যান্ড সিমটম, তার ইটিওপ্যাথোলজি, তার ট্রিটমেন্ট, অনলি মেডিসিনাল পার্ট, কারণ সার্জিক্যাল সেরকম লাগবে না, এটা মেডিসিনালটা ইউ ক্যান ইউজ ইউর ফার্মাকোলজি নলেজ ফর দিস। এই ক্যাটাগরি আন্ডারে অ্যানিমিয়াটা শেষ করবি। ক্লাসিফিকেশন অ্যানিমিয়াতে তুই আয়রন ডেফিসিয়েন্সি পড়বি, মেগালোলাস্টিক পড়বি, পার্নিশিয়াস পড়বি, ফ্যানকনি অ্যানিমিয়া পড়বি, সিকেল সেল অ্যানিমিয়া পড়বি, থ্যালাসেমিয়া পড়বি, এরকমটাই, ঠিক আছে। ক্লাসিফিকেশনের নাম দিয়ে আন্ডারে পড়তে হবে। আপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া, ফ্যানসাইটোপিনিয়া, দাঁড়া এক সেকেন্ড একটু হোল্ড করতে, আরও স্পেসিফিক্যালি তোকে বলে দিই, না হলে তোর একটু ডিফিকাল্ট হতে পারে। অ্যানিমের মধ্যে এটা মাস্ট রিড টপিক এসছে, ইএসআর এ একটা ডেফিনেশন এসছে,
ক্লাসিফিকেশন অ্যানিমিয়াটা বক্স লেভেল 22.1 বক্সটা করবি, মানে আমার বলছি লেভেল 22.1, ঠিক আছে। নেক্সট আরও আমি ডিপে যাচ্ছি, ঠিক আছে, ডিপে যাচ্ছি, পুরোটা দেখবি ভিডিওটা। ইটিওলজি অফ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া পড়, ক্লিনিক্যাল ফিচার্স পড় অফ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া, প্রিন্সিপাল অফ ট্রিটমেন্ট অফ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি পড়। তারপরে হচ্ছে জেনারেল ফাইন্ডিংস অফ মেগালোব্লাস্টিক্স পড়, বোন ম্যারো ফাইন্ডিং অফ মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া পড়, ডেফিনেশন অফ হিমোলাস্টিক অ্যানিমিয়া পড়, কজ অফ হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া পড়, ডায়াগনোস রিপ্রেজেন্টেশন হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া পড়। আচ্ছা, কেউ একটা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমি ভুলে গেছি, যদি তোদের এটা ডাউট হয় ব্লাড পিকচার, যে ডিসক্রাইব দ্য ব্লাড পিকচার অফ দিস অ্যান্ড দ্যাট ডিজিজ, তো ব্লাড পিকচার দিয়ে কোয়েশ্চেনগুলো কি তোদের ডাউট হয়? যদি ডাউট হয় আমাকে কমেন্টে জানাস তো, ঠিক আছে, আই উইল গেট ব্যাক টু ইউ। কারণ ব্লাড পিকচারে একটা স্পেসিফিক ওয়ে অফ আনসারিং হয়, ঠিক আছে। আমি ভিডিওটা এক্সট্রিমলি বড় হয়ে যায় বলে আমি আনসারটা দিলাম না, বাট আমি এটা পয়েন্টটা জাস্ট তুললাম। যদি কোনো দিন ডাউট হয় আবার ব্লাড পিকচার কেউ লিখতে হয়, আমাকে একটু জানাস কমেন্টে, ঠিক আছে, আমি দেখে নেব। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে নেক্সট আমাদের এটা গেল। আচ্ছা, কজ অফ প্যানসাইটোপেনিয়া ফ্যানকোনিস অ্যানিমিয়া পড়বি। নেক্সট হচ্ছে অ্যানিমিয়া হয়ে গেল, আরবিসি রিলেটেড ডিসঅর্ডার। এবার প্লেটলেটের যদি দেয়, ইনভেস্টিগেশন অফ প্লেটলেট ডিসঅর্ডার্স, স্ক্রিনিং টেট অফ ব্লাড ডায়াথিসিস। না বুঝতে পারলে কমেন্ট কর, জিনিসটা কি বলে দিচ্ছি। ইনভেস্টিগেশন অফ হিমোস্ট্যাটিক ফাংশন কাকে বলে লিখবি। কজ অফ থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া, ড্রাগ ইন্ডিউস থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া, হেপারিন ইন্ডিউস থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া, ইমিউন থ্রম্বোসাইটোপেনিক পারপিউরা, আইটিপি। ইমিউন থ্রম্বোসাইটোপেনিক পারপিউরা থেকে ক্লিনিক্যাল লং কোয়েশ্চেন এসছে, সেটা কোন ক্লিনিক্যাল লং কোয়েশ্চেনের আনসার হবে সেটা কিন্তু আমাদের ভিডিওতে দেওয়া আছে মাইক্রোবায়োলজিতে, ক্লিনিক্যাল হ্যাকস ফর সলভিং 10 years লং কোয়েশ্চেন বলে যে গ্রুপটা আছে, সেখানে দেওয়া আছে, মানে ভিডিওটা যেটা আছে এটাতে দেওয়া আছে, প্লিজ ফলো কর ওই জায়গাটা, ঠিক আছে, মার্ক করে নে, লিখে নিবি, তাহলে পরীক্ষাটাকে অসুবিধা হবে না। নেক্সট হচ্ছে ক্লাসিক হিমোফিলিয়া এ, হিমোফিলিয়া বি, ভন মিলব্যান্ড ডিসঅর্ডার, ডিসেমিনেটেড ইন্টারভ্যাসকুলার কোয়াগুলেশন, আর লাস্টে মেজর ল্যাব ফাইন্ডিংস অফ অল দ্য অ্যানিমিয়াস। যেমন ভাস্কুলারের মধ্যে পারপিউরা আছে, আইটিপি আছে, হেপার ইন্ডিউস আছে, হিমোফিলিয়া এ আছে, বি আছে, ভিটামিন কে ডেফিসিয়েন্সি, ভন মিলব্যান্ড ফ্যাক্টর বা যে কোনো লিভার ডিজিজ, প্রত্যেকটাতে বিটি, সিটি, পিটি, এপিটিটি, আইএনআর, এগুলো আশা করি জানিস। না জানলে আমাকে জানাস, আমি পার্সোনালি বলে দেবো। ওগুলোকে আমি এখন এক্সপ্লেন করতে বসলে ইট উইল লুক লাইক আ ক্লাস। তাই জন্য আমি এখন একটু সাজেস্টিভ জায়গায় যাচ্ছি, যেহেতু সবাই দেখছিস, তোরা অনেকে দেখছিস, যাদের ধর মোটামুটি তৈরি করেছি, এখন শুধু ইম্পর্টেন্টগুলো জানতে চাইছিস, তো তাদের জন্য ইট উইল বি আ টাইম ওয়েস্ট, ঠিক আছে। তাই জন্য আমি পরে বলে দেবো, আমাকে কমেন্ট জানা কারা কারা জানতে চাইছিস, ঠিক আছে। যেহেতু সবাই যারা ডেন্টোজেনেসিস ইউটিউব চ্যানেলে আছি, সবাই তো ডেন্টোজেনেসিস আমাদের যে অল ইন্ডিয়া গ্রুপটা আছে হোয়াটসঅ্যাপে, সেটাতে তো সবাই নেই। তো যদি কেউ ঢুকতে চাস, তাহলে ইউ ক্যান জাস্ট টক টু আওয়ার স্টুডেন্ট রিলেশন হেড। আমি কমেন্ট সেকশানে লিখবে ফর জয়নিং, আমি সেটা বলে দেবো। আমি পার্সোনালি আই উইল নট মানে ডিসক্লোজ আর নাম্বার ওপেনলি, বাট আমি বলে দেবো, আই উইল ডিএম যারা যারা জয়েন হতে চাইছো। আর যারা যারা নেই ডেন্টোজেনেসিস গ্রুপে, একাডেমিক বা ক্লিনিক্যাল গ্রুপ কিছুতেই নেই, তারা অ্যাটলিস্ট ইউটিউবে আই হোপ আছিস। আর যারা ধর দেখছিস কিন্তু আমাদের ইউটিউবে কানেক্টেড নয়, আমি তাদেরকে দেখতেও পাই না, তাদেরকে মেনশনও করতে পারি না, কারণ এখনকার দিনে না বোঝা যায় যে কারা কারা সাবস্ক্রাইবার্স রয়েছে, ঠিক আছে। তো বারবার সবার কাছে ইনবক্সে গিয়ে গিয়ে ভিডিওটা যে এসছে বলা তো ডিফিকাল্ট, তাই জন্যই সাবস্ক্রিপশানে একটা গল্প ইনভেন্ট হয়েছে, যে কারণ এরপর বাকি সাবজেক্টও আসবে, এরপর প্র্যাকটিক্যালসও আসবে, তো ওগুলো তো শুনতে হবে। তাই জন্য সাবস্ক্রাইবটা করে রাখ, তাহলে অটোমেটিক জানতে হবে। নাহলে আমি যদি মিস করে যাই বাই চান্স, তখন আমার নিজেরই খারাপ লাগবে যে কিছু একটা বানালাম ধর সাজেশান, যেটা তোর কাছে পৌঁছলো না, ঠিক আছে। তো নেক্সট এবার আছে লিউকেমিয়া বা লিউকোমাইড রিয়াকশানে। তো এইগুলো হচ্ছে লিউকোসাইটিক ডিসঅর্ডার্সের চ্যাপ্টার, ঠিক আছে। এখানে কী কী পড়তে হবে, ALL, AML, CLL, CML, এদের চারজনের ব্লাড পিকচার, ঠিক আছে, ইটিওপ্যাথোজেনেসিস, ভালো করে শোন, ব্লাড পিকচার, ইটিওপ্যাথোজেনেসিস, ডায়াগনোসিস, ক্লিনিক্যাল ফিচার, কজ অফ গাম ব্লিডিংয়ের মধ্যে এটা একটা আসে। এই 5টা বেসিসে চ্যাপ্টার থেকে পড়, ঠিক আছে। লিউকোমাইড রিয়াকশানের সিএমএল ডিফারেন্স আছে, পড়বি, হয়ে গেল। আচ্ছা, তারপরে AML, CML, CLL, CML, এখানে আছে হচ্ছে যে ক্লিনিক্যাল লং কোয়েশ্চেন আছে, কোন বয়সে কোনটা হয় সেটা ট্রিক্স আছে, আমি বলে রেখেছিলাম ওই ভিডিওতে, ক্লিনিক্যাল লং কোয়েশ্চেন ভিডিও ফর মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড প্যাথোলজি,
ওটা আমাদের কিন্তু পড়তে হবে। হজকিন ডিসঅর্ডার, নন হজকিন ডিসঅর্ডার, টাইপস অ্যান্ড ডিফারেন্স, ডেফিনিশন পড়তে হবে। দাঁড়া একটু, প্রচুর বৃষ্টি পড়ছে, তার মধ্যে কি চলছে, ইটস কোয়াইট চিলিং ইনসাইড। আচ্ছা, আর তো গেল, এখানে আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না আপাতত। হ্যাঁ ঠিক আছে, স্প্লেনোমেগালি, হেপাটোস্প্লেনোমেগালি নিয়ে কোয়েশ্চেন আসে, বাট ওটা আমাদের খুব একটা দরকার নেই। ঠিক আছে, একটা পেশেন্টের ফোন আসছে, জাস্ট আ মিনিট, আই উইল জাস্ট ফরওয়ার্ড ইট টু মাই অ্যাসিস্ট্যান্ট। তোরা শুনতে পাচ্ছিস তো? ইয়ার জাস্ট আ মিনিট, সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন, একটা পেশেন্টের ফোন এসেছিল, আই হ্যাভ টু টেক দ্য কল, অ্যাপয়েন্টমেন্টের ছিল, সরি ফর দ্যাট। নেক্সট আমি সিভিএসে মুভ করবো, কার্ডিওভ্যাসকুলার। এখানে আলটিমেটলি আমরা ঢুকে গেলাম হচ্ছে সিস্টেম প্যাথোলজি। তাই বুঝতে পারছি যে সিস্টেম প্যাথোলজিতে কোয়েশ্চেন আসে, যেমন হোয়াট আর দ্য রিস্ক ফ্যাক্টরস অফ এমআই, হোয়াট আর দ্য রিস্ক ফ্যাক্টরস অফ সে অ্যাঞ্জাইনা পেক্টরিস, ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিংস, তোর টেট্রালজি অফ ফ্যালোট, ঠিক আছে। বাট এইসবের মধ্যেও জেনারেল প্যাথোলজি এত কোয়েশ্চেন আসে, এখানে কিছুই না। তো অ্যাথেরোমাটাস প্লাক ফর্মেশন, কোলেস্ট্রল থাকলে কী করে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হচ্ছে, লিডিং টু ইয়োর অ্যাঞ্জাইনা অ্যান্ড এমআই, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন অ্যাঞ্জাইনা অ্যান্ড এমআই, ট্রিটমেন্ট প্যাটার্ন ফর অ্যাঞ্জাইনা অ্যান্ড এমআই, ওগুলো আমাদেরকে পড়তে হবে। ঠিক আছে, তারপরে ডিরেক্টলি আমি যাব হচ্ছে, দাঁড়া এক সেকেন্ড, সাব অ্যাকিউট ব্যাকটেরিয়াল এন্ডোকার্ডাইটিস আর অ্যাকিউট ব্যাকটেরিয়াল এন্ডোকার্ডাইটিস। এখান থেকে ভালো রকম কোয়েশ্চেন আসে রিগার্ডিং ক্লিনিক্যাল সাইন অ্যান্ড সিমটম। এক অসলোজনোড আর জেনভে স্পট। অ্যাকচুয়ালি একটা জিনিস দেখ, তোকে বলি, প্যাথোলজি সাবজেক্ট যখন আনসারটা লিখবি, ইয়োর আনসার শুড ডিল লাইক আ প্যাথোলজিস্ট। ঠিক আছে, মানে তো একটা সেম কোয়েশ্চেন, ধর টিউবারকুলোসিস, ফার্মাকোলজি পেপারে এলে একরকম লিখতে হয়, প্যাথোলজিতে এলে একরকম লিখতে হয়, মাইক্রোবায়োলজিতে একরকম, বেসড অন দ্য ডিমান্ড অফ দ্য এক্সামিনার বা টিচার হু ইজ চেকিং। কারণ যেই ভগবান যেই ফুলে খুশি, তো একই জিনিসের কন্টেন্ট তাহলে তোকে প্রিপেয়ার রাখতে হচ্ছে। কাকে কোনটা ডেলিভার করবি, কে কোনটা নেবে, সেটা আমি তোকে পরে বলবো। এন্ড অফ দ্য ভিডিওতে আমি তোকে বলছি যে কীভাবে আনসারটা লিখতে হয় ফর গেটিং ম্যাক্সিমাম মার্কস। ঠিক আছে, আচ্ছা, ওরাল প্যাথোলজি বা ওরাল ক্লিনিক্যাল মধ্যে পাইজেনিক গ্যালোমা, ওরাল লিউকোপ্লাকিয়া, ওরাল ফাইব্রাস লিশন মানে ওরাল সাবমিউকাস ফাইব্রোসিস, এইগুলো হচ্ছে চ্যাপ্টার 26, যেটা অ্যাপাইকাল গ্যালোমা থেকে কোয়েশ্চেন এসছে, অ্যামরোব্লাস্টোমা থেকেও কোয়েশ্চেন এসছে, পড়বি। প্লিওমোফি অ্যাডিনোমা থেকেও কোয়েশ্চেন এসছে, এসিসি অ্যাডিনোসিস্টিক কার্সিনোমা থেকে কোয়েশ্চেন এসছে, জন্ডিস ফন্ডিস থেকে আমাদের আমি বলবো ডক্টর একে জৈনের একটা বই আছে ফার্স্ট ইয়ারে, সেখানে প্রি হেপাটিক, হেপাটিক অ্যান্ড পোস্ট হেপাটিক জন্ডিসের ব্যাপারে লেখা আছে, ওইটা ভালো করে পড়বি, তাহলেই তোর এই চ্যাপ্টারটা হয়ে যাবে। অ্যান্ড অলসো ডিফারেন্স বিটুইন কনজুগেটেড হাইপার বিলিরুবিনিমিয়া অ্যান্ড আনকনজুগেটেড হাইপার বিলিরুবিনিমিয়া কখন হচ্ছে, অ্যান্ড দ্য ইউজ অফ গ্লুকুরোনিল ট্রান্সফারেজ ইনসাইড দ্য লিভার, দ্যাট ইজ দ্য হেপাটিক মাইক্রো এনজাইম ফর মেটাবলিজম। আই হোপ তো এগুলো জানিস, না জানলে কমেন্ট কর, আমি তো বলে দেবো, কারণ এগুলো জানাটা একটু দরকার। ফার্স্ট ইয়ার ফিজিওলজি যদি ভালো করে পড়ে থাকিস, তাহলে আই থিঙ্ক এগুলো জানবি তোরা। ঠিক আছে, যাই হোক, এবার আমি আসি নেক্সট হচ্ছে হাইপার টেনশন। এখান থেকে সেরকম কিছু নেই। আচ্ছা, ডায়াবেটিসটা তো বেসিক্যালি নিজে নিজে পড়তে হবে। কমপ্লিকেশন অফ ডায়াবেটিস আছে, সিস্টেমিক অ্যান্ড লোকাল অ্যান্ড সিস্টেমিক কমপ্লিকেশন অফ ডায়াবেটিস, কজেস অফ ডায়াবেটিস, টাইপস অফ ডায়াবেটিস পড়বি। হাউ টু ডায়াগনোজ, দ্যাট ইজ আমেরিকান ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশন, এফবিএস, পিপিবিএস, র্যান্ডম ব্লাড সুগার, আর HbA1c মানে গ্লাইসেরিক হিমোগ্লোবিন, তাদের কী কী ইন্ডেক্স তোর আমেরিকান ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশন থেকে দিয়েছে, সেটা আমাদেরকে বেশি করে পড়তে হবে যে ওরা কি ইন্ডেক্সটা ফলো করছে। ঠিক আছে, এছাড়া গ্লুকোসুরিয়া, কিটোনিউরিয়া, ডায়াবেটিক কিটোসিডোসিস দ্য মাস্ট কোয়েশ্চেন। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, বোনি ডিসঅর্ডারের মধ্যে অস্টিও সার্কোমা, অস্টিওমাইলেটিস, অস্টিওনেক্রোসিস, ঠিক আছে, এইগুলো পড়তে হবে, যেখানে আমরা পেজের ডিসঅর্ডার পাবো, যে কোনো ফাইব্রোসিয়াস লিশন, তার মধ্যে তুই কডম্যান ট্রায়াঙ্গেল পাবি, তার মধ্যে তুই ওই ইয়েটা বল, কি বল ওর নামটা, সিকোয়েস্ট্রেশন বল, নিউবোন ফরমেশন হচ্ছে। ঠিক আছে, সেখানে বোনস অ্যান্ড কার্টিলেজে অস্টিওব্লাস্টিক অ্যান্ড অস্টিওক্লাস্টিক দুটোই পড়তে হবে সিকোয়েস্ট্রেশন আর নেক্রোসিসের মধ্যে। ঠিক আছে, জায়েন্ট সেল টিউমার, জিসিটি মানে অস্টিওক্লাস্টোমা, ইভিং সার্কোমা। ঠিক আছে, বাস
তো অস্টিও থেকে ফাইব্রোমা ফাইব্রোসার্কোমা, অস্টিওমা অস্টিওসার্কোমা, কন্ড্রোমা কন্ড্রোসার্কোমা, এগুলো নিওপ্লেসিয়ার মধ্যে থেকে তুই একটু বুঝতে পারবি। আই হোপ তুই এগুলো জানিস বাই দিস টাইম, না জানলে আমাকে ফোন করিস, ঠিক আছে? তো টাইপস অফ অ্যাকুট ইনফ্লামেশন, ব্লাড পিকচার, এরকম টাইপের কোয়েশ্চেন প্রচুর আসে। তো আমি একটু এবার বলে দিই যে টাইম ম্যানেজমেন্ট আমাদের কি করে কি করতে হবে, ঠিক আছে? দাঁড়া, জাস্ট আ মিনিট, সিন্স আই এম নট প্রো অ্যাট মেকিং ভিডিওস, সরি গাইজ ফর দ্য জার্কস। ঠিক আছে, তো যেটা বলছিলাম যে আমি মানে হোয়াট আই মিন, যে আমি যখন বলছি যে প্যাথোলজি কোয়েশ্চেন পেপারে যখন লিখবি, ইট শুড লুক লাইক দ্যাট ইউ আর রাইটিং ফর দ্য প্যাথোলজি পেপার। তো যে কোনো ডিজিজ আসুক, তার প্রথমে একটা বেসিক ইন্ট্রোডাকশন লিখতে হবে, ঠিক আছে? মানে ওটা পায়ে হয় না মাথায় হয় না হাতে হয়, ঠিক আছে? তারপরে নাম্বার 1, নাম্বার 2 লিখে নে বলছে, এবার লিখে নে কোন ক্যাটাগরির আন্ডারে পড়ে। যেমন আমি যদি বলি আজকে টিউবারকুলোসিস, ইট কামস আন্ডার দি ক্যাটাগরি অফ ক্রনিক গ্র্যানুলোমাটাস ইনফ্লামেশন। যদি আমি আজকে বলি অস্টিওসার্কোমা, ইট কামস আন্ডার দ্য ক্যাটাগরি অফ ম্যালিগনেন্ট নিওপ্লেসিয়া, ঠিক আছে? তো কোনটা কোন ক্যাটাগরি আন্ডারে পড়ে, দ্যাট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। তারপরে ক্যাটাগরি লেখার পরে যদি এসএনএস জানিস তাহলে এসএনএস লিখবি। তার আমি একটু হেলান দিই, হাত ব্যথা হয়ে গেছে। এসএনএস মানে কি? এসএনএস মানে হচ্ছে সাইন্স অ্যান্ড সিমটমস। যদি জানিস তাহলে লিখবি, যতটা লেখা তো উচিতই, ঠিক আছে? এবার সাইন অ্যান্ড সিমটমস না থার্ড ইয়ার জিএমএ বেশি লাগে, মানে জেনারেল মেডিসিন। এইটা গেল। তারপরে তোর হবে সাইন অ্যান্ড সিমটম ইটিওপ্যাথোলজি, ইটিওপ্যাথোলজি বা ইটিওপ্যাথোজেনেসিস বা ইটিওলজি বা প্যাথোলজি। এই জায়গাটা মারাত্মক ইম্পর্টেন্টভাবে লিখতে হবে, কারণ এই সাবজেক্টটাই হচ্ছে ওভারঅল প্যাথোলজি নিয়ে, মানে অসুখটা কীভাবে হয়, ঠিক আছে? তো ওষুধ ফষুধ লিখতে হয় সার্জারি পেপারে বেশি করে, তার ওষুধ কী করে হচ্ছে অসুখ সেটা প্যাথোলজিভাবে লিখতে, তো ইটিওপ্যাথোলজি লিখবি। তারপরে ইটিওপ্যাথোলজি হয়ে যাওয়ার পরে ইউ কাম টু দ্য নেক্সট পার্ট, যে ট্রিটমেন্ট। দেখ, অসুখ হয়েছে, তা আমি তো আর আধা ডাক্তার হবো না, অসুখের ওষুধটাও তো হালকা করে একটু জানবো নাকি। তাই জন্য ট্রিটমেন্টটা আমরা এইটুকুই লিখতে পারি, যে মেডিকেল হবে না সার্জিক্যাল হবে না কী হবে, ছোট্ট করে লেখা, ছোট্ট করে। বিকজ মেডিসিন এক্সাম, সার্জারি এক্সামে বড় করে লিখতে হবে, ফার্মা এক্সামে বড় করে লিখতে হবে, এখানে দরকার নেই, ছোটো করে লিখবি। ডিডি জানতে পারলে খুব ভালো, ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস। মানে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস তো জানিসই, এবং বলতে গেলে ক্লাসরুম হয়ে যাবে, না জানলে কমেন্ট করে বলে দিচ্ছি। তো লাইট অ্যাবাউট ইউর প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস, দেন ইউর ল্যাব ইনভেস্টিগেশন, দেন ইউর ফাইনাল ডায়াগনোসিস, অ্যান্ড লাস্টলি ইউর ডিডি, ঠিক আছে? মার্কস ডিভিশন যেটা হয় বা টাইম ম্যানেজমেন্টটা আমি মাইক্রোবায়োলজির লাস্ট পার্টের মধ্যে বলেছি, সেম টাইম ম্যানেজমেন্টটাই কিন্তু মেনশন এখানেও করলাম, ঠিক আছে? তো ওখান থেকে শুনে নিস। আর মার্কস ডিভিশন যেটা আছে, যে কোনটাতে কত কী, লং নোট শর্ট নোটের ব্যাপারে বলছি না আমি। মার্কস ডিভিশন বলতে যেটা বলেছি সেটা হচ্ছে থিওরি, প্র্যাকটিক্যাল, ওরাল ভাইভা, আর প্র্যাকটিক্যালের দিন কি হয়। তো সেইটা জানার জন্য একটু ওয়েট করতে হবে, কারণ 19টা সাবজেক্টের থিওরি প্র্যাকটিক্যাল, মানে 38 রকম ভিডিও এখনও ডেন্টোজেনেসিস আসতে চলেছে। তো এটা একটু বড় হবে, ঠিক আছে? তো তাই জন্য হ্যাভ সাম পেশেন্স। তো ওই পার্ট, প্র্যাকটিক্যালের পার্ট আমি বলে দেবো যে আমাদের মার্কস ডিভিশনটা কত, যে প্যাথোলজি স্লাইডসে কত, স্পটারে কত, এটাতে কত, ওটাতে কত, সেটা আমি বলে দেবো, ঠিক আছে? স্টিল দেন শো সাম সাপোর্ট। ডেন্টোজেনেসিসকে আমরা সবাই ভালোবাসি, ঠিক আছে? ডেন্টোজেনেসিসের থেকে আরও আমরা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যত যা আছে, ডেন্টোজেনেসিস নট অনলি অ্যাবাউট আ সিঙ্গেল পার্সন, ইটস অ্যাবাউট আ এন্টায়ার গ্রুপ, ঠিক আছে? তো তাই জন্য ভালো করে পড়াশোনা কর, যাতে ডেন্টিস্ট্রি আরও উপরে উঠতে পারে, অ্যান্ড উই ক্যান অল বি প্রাউড সামডে। টাটা, অল দ্য বেস্ট, গুড বাই।